হ্যালো গাইস, আজকে আমরা করতে যাচ্ছি ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন আ স্ফেরিক্যাল ক্যাভিটি উইদিন আ ইউনিফর্মলি চার্জড ডাইইলেকট্রিক স্ফিয়ার। ইউনিফর্মলি চার্জড ডাইইলেকট্রিক স্ফিয়ার মানে কি? মানে হচ্ছে you have a sphere like this and the charge is given to this sphere and it is spread uniform. It is not like a conducting sphere যাতে চার্জটা বাইরের সারফেসে চলে আসে, এখানে within the volume কিন্তু চার্জ পুরোটাই সরানো আছে। And I am taking volume charge density to be rho। ঠিক আছে, ভলিউম চার্জ ডেনসিটি রো, এবং রো মানে কি? পার, তার মানে ইট ইজ দ্য চার্জ পার ইউনিট ভলিউম, এটা ইউনিফর্ম। সো নাও এর ভেতরে একটা স্ফেরিক্যাল ক্যাভিটি আছে, আমরা চাইছি এরকম একটা কোন পয়েন্টে, সে দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ দ্য বিগার স্ফিয়ার O, this is the center of the cavity O dash, and this is the point P. Actually the shaded part has charge, and the unshaded part do not have charge, that is a cavity field is to be found at P. তো এটা করতে গেলে প্রথমে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ক্যাভিটি যদি না থাকে তাহলে একটা স্ফিয়ারের ভেতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত। এটা আমরা আগেও করেছি, বাট স্টিল আমি এটা আরেকবার করছি। ইলেকট্রিক ফিল্ড কিভাবে বের করব? এটা ইউনিফর্মলি চার্জড, সে এটাতে ইউনিফর্ম চার্জ ডেনসিটি রো আছে, সো চার্জ এটার মধ্যে পুরোটাতে ছড়িয়ে আছে এভাবে। তো আমি মনে কর এইখানে স্মল r ডিসটেন্সে ফিল্ড বের করতে চাই। What we are supposed to do? We should draw a Gaussian spherical Gaussian surface, field radially outward. So we can write double integration E dot ds. This is basically the flux, which will be Q enclosed by epsilon naught, right? So now এটা কত হবে? এটা বোঝাই যাচ্ছে E ds cos 0, because at every point on this Gaussian surface, এই dotted মানে এই dash লাইনটা হচ্ছে Gaussian surface, every point on the Gaussian surface electric field is radially outward from symmetry and area vector is also radially outward. So the theta is 0, cos 0, and this is what is the charge within this sphere Q enclosed by the Gaussian surface. That will be, here it is 1 by epsilon naught times this will be rho times the volume of this sphere, which is 4/3 pi r cube, right? This is 4/3 pi small r cube, because we want to find the charge within this sphere. So এবার এখানে E constant বোঝাই যাচ্ছে on the surface of the Gaussian sphere. At each point the magnitude of E is constant, so E goes outside the integration, and the double integration ds means basically the area of the Gaussian surface. So area of the Gaussian surface is 4 pi small r square, which is rho by epsilon naught in times 4 pi r squared by 3. So 4 pi r cubed by 3. So 4 pi gets cancelled, r squared gets cancelled with this one, and therefore E equal to rho r by epsilon 3 epsilon naught. And the direction, what is the direction is very important here. Direction of E at any point within the sphere is radially outward, that is from the center away, radially away. So this is for a uniformly charged dielectric sphere, uniform sphere. So এবার আমরা যদি এই ছবিটায় আসি, এই ছবিটার মধ্যে আমাদের যেটা বুঝতে হবে, ক্যাভিটির ভেতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করার রাস্তা হচ্ছে, ধরে নেওয়া যাক পুরোটাতে প্লাস চার্জ আছে, তো আমরা ফার্স্টে লেট আস অ্যাজিউম देयर इज নো ক্যাভিটি and the whole sphere is filled with the dielectric charge dielectric, সেখানে ফিল্ড বের করব। Now assume only the
cavity portion is filled with same charge density but with a opposite sign, dissimilar charge. তার মানে কি মাইনাস রো, আর what will happen, এটা যদি নেগেটিভ চার্জ হতো ফিল্ড কি হতো, ম্যাগনিটিউড সেম থাকতো কিন্তু ভেতরের দিকে হয়ে যেত। এবার ভাবা যাক এই পুরোটা পজিটিভ রো, এখানে আমি সুপারপোজ করলাম একটা নেগেটিভ রো, তাহলে সব মিলিয়ে এখানে চার্জ ডেনসিটি কত হয়ে গেল, 0, and that means basically a cavity. Cavity মানে কিন্তু চার্জলেস ক্যাভিটি, মানে এখানে কিন্তু বুঝতে হবে চার্জের জন্য ক্যাভিটি, মাস না থাকলেও হবে। অ্যাকচুয়ালি মাস এখানে ম্যাটারই করছে না, এখানে মাসের কোনো ম্যাটারই করছে না। তার মানে আমাদের বেসিক আইডিয়াটার জন্য কি, আমরা এখানে ফিল্ড বের করব প্রথমে হোল স্ফিয়ার, এখানে ফিল্ড বের করব ফর দা ক্যাভিটি অনলি উইথ দা অপোজিট সাইন। তার মানে ওটা কি হবে, ম্যাগনিটিউড সেম হবে, শুধু রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড হবে। তারপরে আমরা কি করব, দুটো ভেক্টরকে যোগ করে দেব, দুটো ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ভেক্টরকে যোগ করে দেব, উই উইল গেট দা ফিল্ড ডিউ টু ক্যাভিটি। সো তাহলে E whole, this is for the whole sphere where it is assumed there is no cavity. তাহলে ক্যাভিটি যদি না থাকতো তাহলে এটা কি রকম হতো, এই পয়েন্টে আমরা দেখে নি ক্যাভিটিটা নেই, সো একদম এটার মতো কেস। এটা কত হতো, রো বাই 3 ইপসাইলন নট, this r is, এটা যদি ভেক্টর সাইন দিই, this is basically vector r, so তার মানে এটাকে কি লেখা যেতে পারে, OP, রাইট? O থেকে ক্যাভিটিটা নেই, সো O থেকে P পর্যন্ত এরকম একটা ভেক্টর হতো, এটার মধ্যেই ম্যাগনিটিউড এন্ড ডাইরেকশন both included, correct? Similarly, E due to the E cavity, what is E cavity, ভালো করে বল। E cavity মানে আমরা ধরে নিচ্ছি হোল স্ফিয়ারটা নেই, শুধু ক্যাভিটিতে নেগেটিভ চার্জ আছে। E cavity মানে বাকি স্ফিয়ারটা নেই, শুধু ক্যাভিটির মধ্যে নেগেটিভ চার্জ আছে। তাহলে সেটা কত হতো, ক্যাভিটির মধ্যে চার্জ ডেনসিটি কিন্তু রো বাই দিস ইজ 3 ইপসাইলন নট, আর এটা ডাইরেকশন কোন দিক, ম্যাগনেট r টা কি করা হতো, PO ড্যাশ, PO ড্যাশ, রাইট? কারণ এটা এই দিকে হতো, এটা E cavity whereas এইটা কিন্তু PO, বোঝা গেছে? কারেক্ট? এটা নেগেটিভ চার্জের জন্য, ওটা কিন্তু রেডিয়ালি ইনওয়ার্ডস হয়ে গেছে, নেগেটিভ চার্জ অ্যাজিউম করা হচ্ছে যে জন্য ডাইরেকশনটা কিন্তু রেডিয়ালি ইনওয়ার্ডস হয়ে গেছে। সো তাই যদি হয় তাহলে এবারে E হোল or E net, E net মানে বেসিক্যালি E হোল প্লাস E ক্যাভিটি। অনেকের মনে হতে পারে যেটা প্লাস কেন হবে, এটা মাইনাস হবে না, আমরা কিন্তু এখানে নেগেটিভ সাইন অ্যাসাইন করে নিয়েছি। অনেকভাবে এটা অন্যভাবে করলে এটাকে O ড্যাশ P লেখা হয়, লিখে সাবট্রাক্ট করা হয়, কি যে তখন ভাবা হয় এখানেও পজিটিভ চার্জ ডেনসিটি আছে, এখানের পজিটিভ পুরোটার জন্য থেকে এখানের পজিটিভ চার্জ ডেনসিটি মাইনাস, আমি এটাকে যেহেতু আগেই ধরে নিয়েছি যেহেতু প্লাস, সো এটাকে ক্যালকুলেট করলে রো বাই 3 ইপসাইলন নট ভেক্টর OP plus vector PO dashed, which is rho by 3 epsilon naught, and what is OP plus PO dashed, this is OO dashed, right? This is OO dashed, and this is a very striking result because look, OO dashed is a constant vector. If you change the position of P, still OO dash vector, that is the vector drawn from the center of the whole sphere minus radius vector drawn from center of the whole sphere to center of the cavity is a constant vector, so this is a constant, and therefore the field within a cavity is a constant. এখানে ভুল করার জায়গা কোথায় হয়, এই অঙ্কে ফর্মুলা তো সবারই মুখস্থ থাকবে, কিন্তু ভুল করার জায়গাটা কোথায় হয় মনে রাখতে হবে। এটাকে জেনারেলি রো দিয়ে দেয় না, তোকে বললো একটা এরকম সিচুয়েশন আছে যেখানে চার্জ কিউ আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাই করে কিউ রো ইকুয়াল টু কত, 4 পাই ক্যাপিটাল আর কিউ, where this is ক্যাপিটাল আর, তা কিন্তু নয়। এটা যদি
স্মল আর হয় আমাদের রো কিন্তু বেসিক্যালি এটা নয়, তার কারণ কিউ চার্জ এখানে কিন্তু ছড়াতে পারেনি, কিউ চার্জটা ছড়িয়েছে শুধু শেডেড ভলিউমে। সো বেসিক্যালি রো যদি পুরোটাতে কিউ চার্জ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে রো কিন্তু হয়ে যায় 4/3 পাই আর কিউব মাইনাস স্মল আর কিউব। এটা কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে, এটা খেয়াল রেখে কিন্তু চার্জ ডেনসিটি বের করতে হবে। হোপফুলি ইট ইজ ক্লিয়ার।